Hello, Namaskar, and welcome students and my viewers. In this 8th session of reproduction in lower and higher animals, the topic is from 12th science biology. In this session, we are going to discuss about the embryonic development, cleavage and blastulation in human. The early stage of embryonic development, that is the cleavage and blastulation. As you know that the process of early mitotic division of the zygote into a hollow multicellular blastula is already started because of the fertilization, and the zygote which is formed due to a syngamy is activated and starting to divide. And this is what the cleavage process. During this, the cell which is formed is a diploid cell, that is a zygote, divides mitotically. But here you have to remember one thing, that like other mitotic divisions, here in this mitotic division the size do not grows. The division occurs but the size remains same, means within that particular size the division continues. Whatever the cells are formed, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 and 8 to 16 or 32, like that, all these cells are within that particular size only. The size of the cells do not increases. There is of course mitotic division. This you have to remember. And whatever the cells are formed by this cleavage, by this mitotic division, they are called as the blastomeres. So let us start with the definition of this cleavage. I have told you that the zygote is formed because of the result of syngamy, fusion of two gametes, fusion of cytoplasm and the nuclear material of two gametes, male pronucleus and female pronucleus, that is resulting into formation of zygote. A cleavage may be defined as, within a single sentence, it is the process of early mitotic division of a zygote into a hollow multicellular blastula. And this multicellular blastula contains the cells. These cells which are formed by the cleavage are called as the blastomeres. ज्या काही सेल्स तयार होतात या सर्व सेल्सला ब्लास्टोमियर असे म्हणतात. these are called as the blastomeres. This is the definition of cleavage. Now what happens in this cleavage? Earlier I have told you that there is no growth phase between the cleavage. इथे ग्रोथ होत नाही आहे. त्याच साईजमध्ये सेल्स म्हणजे एका झायगोटची जेवढी साईज आहे त्याच साईजमध्ये दोन ब्लास्टोमेर आपल्याला पाहायला मिळतात. विदिन दॅट लिमिट पुन्हा दोनाचे चार होतील मायटोटिकली डिवाइड होऊन, ते देखील तेवढ्याच जागेमध्ये ॲक्वायर होतील. देर इज नो ग्रोथ ॲज सच. द साइज ऑफ द ब्लास्टोमियर रिड्यूसेस with every successive cleavage, and because of that the metabolic rate increases. The subsequent cleavages are thus faster than the earlier. जसं पेशी विभाजन होत राहील तसं मेटाबॉलिक रेट जो आहे तो इन्क्रीज होत राहील, आणि मग पुढचे जे डिव्हिजन्स असतील ते फास्टर असेल. म्हणजे कसं की एका झायगोटच्या दोन ब्लास्टोमेर झाल्या, दोन ब्लास्टोमेर एकाच वेळी डिवाइड होतील त्याचे 4 होतील, 4 ब्लास्टोमेर एकाच वेळी डिवाइड होतील त्याचे 8 होतील. हा जो वेग आहे हा पुढे वाढत जाणार मेटाबॉलिक रेट इन्क्रीजेस झाल्यामुळे.
So there is a rapid replication of DNA and high consumption of oxygen. या ठिकाणी DNA रेप्लिकेशन मोठ्या प्रमाणात होत आहे आणि त्या ठिकाणी ऑक्सिजनची गरज पण ही जास्ती लागते. हे जे क्लिवेज आहे ह्युमन बिईंगमध्ये होणारं क्लिवेज मित्र हो, हे होलोब्लास्टिक आहे. होलोब्लास्टिक मीन्स वॉट? द होल झायगोट कम्प्लिटली डिवाइड्स ड्युरिंग ईच डिव्हिजन. आता पहिल्या डिव्हिजनमध्ये झायगोट, एका झायगोटपासून 2 ब्लास्टोमेर होतील. म्हणजे हा झायगोट पूर्ण डिवाइड झाला आणि त्यापासून 2 सेल्स तयार झाल्या. सेकंड डिव्हिजन जे आहे त्या सेकंड डिव्हिजनमध्ये या 2 ब्लास्टोमियरचं रूपांतर 4मध्ये होईल. त्याही वेळेला ह्या दोन्ही ब्लास्टोमियर कम्प्लिटली डिवाइड होतात आणि त्याचे 4 तयार होतील. आणि हे जे क्लिवेज आहे म्हणजे हे जे विभाजन आहे, डिव्हिजन आहे, याचं प्लेन जे आहे ते इट मे बी लॉन्जिट्युडनल, दॅट इज मेरिडोनियल, और इक्वेटोरियल, और मीन्स वॉट? हॉरिझॉन्टल. उभं आणि आडवं आपल्या साध्या शब्दामध्ये. It is radial and indeterminate. That is, the fate of each blastomere is not predetermined. इथे आता कोणत्या पेशीपासून कोणता अवयव तयार होणार आहे हे अजून निश्चित नाही, लक्षात घ्या. सर्व ब्लास्टोमेरे सारखेच आहेत, म्हणजे सर्व सेल्स ज्या तयार झालेल्या आहेत त्या सारख्याच आहेत. बघूया आपण हे डिव्हिजन इथे दाखवले बघा आपल्याला. हे झायगोट आहे, डिप्लॉइड झायगोट. आता इथून पुढचे सगळे विभाजन जे आहे ते मायटोटिक डिव्हिजन आहेत. फर्स्ट क्लिवेज जे आहे त्या फर्स्ट क्लिवेजमध्ये इट इज अ मेरिडोनियल अँड ऑकर्स अबाउट 30 hours आफ्टर फर्टिलायझेशन. म्हणजे हे कसं आहे, वर्टिकल आपण म्हणूया त्याला, आहे की नाही? मेरिडोनियल म्हणजे वर्टिकल, मध्यातनं उभं झालेलं. And this divides the zygote longitudinally into 2 uneven blastomeres. आता इथं थोडं लक्षात घ्यायला हवं की ह्या ज्या 2 सेल तयार झाल्या त्यापैकी एक सेल जरा मोठी आहे आणि ही दुसरी सेल जी आहे ती थोडीशी छोटी आहे, अनइक्वल. बट विदिन दॅट लिमिट हिअर यू कॅन नोट दॅट हा झायगोट जेवढ्या आकाराचा आहे, ऑफ दॅट सेम साईज द 2 cells आर फॉर्म्ड टुगेदर. या दोन्ही सेल्स आपल्याला एकत्रितपणे एवढ्याच साईजचे पाहायला मिळतात. द सेकंड क्लिवेज इज ऑल्सो लॉन्जिट्युडनल, म्हणजेच मेरिडोनियल आहे. हे दुसरी क्लिवेजसुद्धा कशी आहे? मेरिडोनियल आहे. बघा इथे दिसते आपल्याला. बट राईट अँगल टू द फर्स्ट, पहिल्याला राईट अँगल, हे दुसरं डिव्हिजन आहे आणि त्याच्यापासून आपल्याला 4 सेल्स तयार झालेले दिसतात. अँड दिस ऑकर्स 30 hours आफ्टर द फर्स्ट क्लिवेज. म्हणजे मुळातच पहिलं क्लिवेज व्हायला फर्टिलायझेशन नंतर 30 तास लागलेले आहेत आणि दुसरं क्लिवेज व्हायला देखील काय लागलेले आहेत? 30 hours लागलेले आहेत. द थर्ड क्लिवेज इज हॉरिझॉन्टल. आता तिसरं जे क्लिवेज आहे, आपण हा क्लिवेज शब्द जो वापरतो आहे ना, दिस इज इन्स्टेड ऑफ मायटोटिक डिव्हिजन, आपण त्याला शब्द वापरतो क्लिवेज. एव्हरी टाईम द सेल डिवाइड्स कम्प्लिटली. सो होलोप्लास्टिक क्लिवेज त्याला म्हटलेलं, होलोप्लास्टिक क्लिवेज. सो द थर्ड क्लिवेज इज हॉरिझॉन्टल. हे तिसरं जे क्लिवेज आहे इथे हे अशी आडवी लाईन दिसते. फर्स्ट इज वर्टिकल मीन्स मेरिडोनियल, नंतर सेकंड इज ऑल्सो मेरिडिओनल मीन्स लॉन्जिट्युडनल, थर्ड इज नाव हॉरिझॉन्टल. अँड दिस इज फॉर्मिंग 8 cells structure. So 8 cells are formed. This is the third division. You remember this thing very well, that during the cleavage the cells which are formed, every cell is called as a blastomere. प्रत्येक सेलला काय म्हणायचं इथं? ब्लास्टोमियर म्हणायचं. So this is what 8 blastomeres are formed. So like this, these are all 8 blastomeres. Understood? Now this again is nicely shown along with the time required, a little bit different but easy to understand it in a sagittal section form. एक आडवा छेद अशा स्वरूपात आपल्याला दिसते. तर इथे हा 2 cell stage दिसते आपल्याला. Then this is the 4 cell stage which is occurring 48 hours after. This is 36 hours.
and this particular stage is a 8 cell stage which is occurring 60 hours, and 16 to 32 cell stage, that is completely a solid ball like structure with these all cells, that is what called as morula, and this occurs 72 hours. You please make this correction, hours, here spelling is some mistake is there, hours, 36 hours, 48 hours, 60 hours and 72 hours. So in this manner, this young embryo is gradually pushed toward the uterus. By the end of 4th day after the fertilization, this is very important. After 4th day of fertilization, the embryo is a solid ball of 16 to 32 cells, and it is externally looking like a mulberry. This stage is called as a morula. Each stage is morula. This morula shows two types of cells, smaller or clearer cells towards the outside, and the inner cell mass of larger cells. तर इथे हा जो मोरुला आहे याच्यामध्ये कडेला असणाऱ्या ज्या सेल्स असतील त्या थोड्या आकाराने छोट्या असतील आणि मध्ये असलेल्या सेल ज्या असतील त्या मोठ्या असणार आहे. तर कडेच्या ज्या सेल्स आहेत या स्मॉलर आहे, क्लिअरर आहे, आणि आतमध्ये असलेल्या ज्या सेल्स आहेत त्या लार्ज सेल्स आहेत. आता या स्टेजपर्यंत मोरुला फॉर्म होईपर्यंत हा जो झोना पेलुसिडा आहे हा तिथे आपल्याला पाहायला मिळतो. मीन्स दिस एंटायर एम्ब्रिओ, आता हा एम्ब्रिओ झालेला आहे 32 सेल्सचा. तर याच्या भोवती काय असणार आहे, इट इज अगेन कन्सिस्टिंग ऑफ दिस पर्टिक्युलर लेयर विच इज कॉल्ड एज झोना पेलुसिडा, जे आपण सेकंडरी ओसाइटमध्ये पाहिलेलं आहे. आणि या झोना पेलुसिडाच्यावरती काय असतं, कोरोना रेडिएट असतं. तर हा झोना पेलुसिडा आपल्याला अद्याप त्या एम्ब्रिओवरती पाहायला मिळतो. अँड वन मोर पिक्युलर थिंग, देअर इज नो चेंज इन ओव्हरऑल साईज ऑफ दिस फ्रॉम झायगोट टू मोरुला. झायगोटपासून मोरुलापर्यंत ह्या ज्या 4 डायग्राम आहे ह्यामध्ये काय तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे, तर याचा आकार जो आहे तो जो झायगोटचा आकार आहे तोच आकार इथे तुम्हाला 32 सेल असलेल्या या मोरुलाचा पाहायला मिळतो आहे. Now this morula reaches to the isthmus and gains entry into the uterus by the end of day 4. आता इथे ही जी घटना घडलेली आहे म्हणजे 32 सेलचा जो एम्ब्रिओ तयार झालेला आहे हा युटेराइन ट्यूबच्या इस्थमसमधनं युटेरसमध्ये प्रवेश करायला 4था दिवस होतो बघा. ऑन 4th day, by the end of 4th day, this particular morula enters into the fundus of the uterus. आता हे जनरल स्ट्रक्चर तुम्हाला सांगितलं की याप्रमाणे आपल्याला मोरुला तयार झालेला आहे. हा जो मोरुला आहे या मोरुलापासनं अशा प्रकारचं हॉलो स्ट्रक्चर तयार होतं. ही जी क्रिया आहे या क्रियेला ब्लास्टोलेशन असं म्हणायचं. दी सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स is converted into a hollow blastula, that is called as blastulation. त्याला म्हणायचं ब्लास्टुलेशन. or in simple sentence it is the formation of hollow multicellular blastocyst. how this blastocyst is formed, तर आपण आत्ता पाहिलं की आउटर सेल जे आहेत त्या थिन वॉल्ड आहेत, ट्रान्सपरंट आहेत. These outer cells of the morula form the layer which is called as the trophoblast. तर इथे तुम्हाला हा ट्रोपोब्लास्ट पाहायला मिळेल. सो दिस इज सो ट्रोपोब्लास्ट म्हणजे हे जे आउटर लेयर दिसते आपल्याला, दिस इज द ट्रोपोब्लास्ट. अंडरस्टूड? and these trophoblast cells begin to absorb the glycogen from the uterine milk. जेव्हा तो युटेरसमध्ये प्रवेश करेल, हे असं युटेरस आहे की नाही, फंडस, हे इथे हे ओविडक्ट आहे असं समजा, आणि हे इथे हे त्याचं सर्विक्स आहे, आणि मग हे खाली वजायना आहे की नाही. तर हे इस्तमस आहे इथं, इथनं तो आतमध्ये प्रवेश करेल इथे असं फंडसच्या ठिकाणी असं मुवमेंट त्याची चालेल. तर ह्या युटेरसमध्ये, हिअर इन दिस युटेरस देअर इज अ
secretion which is called as endometrial secretion, which is the uterine milk. And this, from this milk, it gains or it obtains the glycogen. The trophoblast cells absorb the glycogen, and the blastocyst doubles in the size. या ठिकाणी तुम्हाला हा ब्लास्टोसिस्ट मोठा झालेला दिसेल. इथे हा मोरुला जो आहे तो आपल्याला टिल इट इज साइज ऑफ, इट इज द साइज ऑफ झायगोट, बट आफ्टर एंटरिंग इन टू द युटेरस this particular blastocyst doubles in size, and more fluid enters within the blastocyst and the cavity is formed. या ठिकाणी ही कॅव्हिटी तयार झालेली आहे, and this cavity is called as a blastocele. या कॅव्हिटीला ब्लास्टोसिल असं म्हणतात. The inner cell, larger cells form the inner cell mass or the embryoblast. तर जसं आपण इथं पाहिलं की या बाहेरच्या सेल्स असं आउटर लाइनिंग तयार करतात, त्याला ट्रोपोब्लास्ट म्हणायचं. उरलेल्या ज्या सेल्स आहेत मोठ्या आकाराच्या सेल्स, या एका बाजूला एक्सेंट्रिकली असे अरेंज होतात आणि त्याचं रूपांतर हे इनर सेल मासमध्ये होतं एका बाजूला असेल. आणि दिस इज ऑफकोर्स ब्लास्टोसिल विच इज फिल्ड विथ अ फ्लुइड. आणि हे जे काही इनर सेल मास आहे याला एम्ब्रिओब्लास्ट असं म्हणतात. दिस रिमेन्स अटॅच टू द ट्रोपोब्लास्ट ऑन वन साइड, म्हणजे एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतं. दिस ट्रोपोब्लास्ट सेल्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द एम्ब्रियोनल नॉब आर कॉल्ड ॲज द सेल्स ऑफ रॉबर. या ट्रोपोब्लास्ट सेल ज्या आहेत एम्ब्रियोनल मास किंवा नॉब बरोबर जिथे कॉन्टॅक्टमध्ये आहे त्याला म्हणायचं सेल्स ऑफ रॉबर. ॲट दिस स्टेज द ब्लास्टोसिस्ट shows polarity, showing the embryonal end and the ab-embryonal end. म्हणजे इथे आपल्याला हे एम्ब्रियोनल एंड म्हणता येईल आणि इकडच्या बाजूला जे आहे त्याला म्हणायचं ab-embryonal end. And by the end of 7th day, the blastocyst is fully formed and it is now ready for implantation. And then it continues to the gastrulation process within the uterus, and hence zona pellucida now ruptures. थोडं मराठीत सांगतो म्हणजे लक्षात येईल की हा जो ब्लास्टुला आहे हा पूर्ण वाढ झाल्यानंतर युटेरसच्या एंडोमॅट्रियममध्ये इम्प्लांट व्हायला रेडी झालेला आहे. आता इथे असलेला हा जो झोना पेलुसिडा असेल याच्या भोवती असलेला तो ऑलरेडी रप्चर झालेला आहे, आणि मग या सेल्स काय होतील, त्या एंडोमेट्रियल सेल्सच्या संपर्कात येतील आणि फंडसच्या बाजूला, म्हणजे हा पोर्शन इथला युजली किंवा इथे समजा या ठिकाणी आपल्याला हा एम्ब्रिओ जो आहे हा इम्प्लांट झालेला दिसेल आणि त्याचं पुढं रूपांतर होऊन त्याचं रूपांतर गॅस्ट्रुलामध्ये झालेलं पाहायला मिळेल आपल्याला. हा जो सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला आहे याचं रूपांतर 3 जर्म लेयर असलेल्या गॅस्ट्रुलामध्ये होतं आणि ही जी क्रिया त्याला गॅस्ट्रुलेशन असं म्हणतात. तर ही एक डायग्राम आहे आपल्याला दाखवलेली आहे पुन्हा एकदा व्यवस्थित त्याचं क्लिव्हेज समजावून घेण्यासाठी. तर इथे हा जायगोट आपल्याला दिसतोय, 2 पोलर बॉडीज तयार झालेल्या आहे आणि या ठिकाणी 2 प्रोन्यूक्लिया आलेल्या आहेत आपल्या साध्या सोप्या शब्दामध्ये. आणि या 2 प्रोन्यूक्लिया एकमेकाला भेटल्यामुळे एकत्रित झाल्यामुळे इथे आपल्याला लगेच डिव्हिजन झालेलं पाहायला मिळतं. हे एकत्रित येतात, एक न्यूक्लियस तयार होतो, पण हे झाल्याबरोबर इमिजिएटली द पर्टिक्युलर content is divided into 2 and these 2 blastomeres are formed, and you know the duration between these 2 is 30 hours. So 2-celled structure is formed. Furthermore, these 2 cells again divides right angle to the first division and what meridional division, and it is forming 4-cell structure. Again these 4 cells divides and 8-cell structure is formed, 16 cells structure is formed again, 4 to 8 and 8 to 16. In between these there is again one more stage showing 16 cells morula. Now this 16-celled morula again divides, and from this it forms a 32-celled structure which is called as the solid ball of cells which is called as a morula. So here is a morula. So in the diagram zygote is shown, 2-cell stage is shown, this is 4-cell stage, again 4 to 8 and 8 to again 16-cell stage, and from this 16-cell stage a morula is formed which is containing 32 blastomeres.
And already these 32 blastomeres are arranged into two layers, the outer cell mass and the inner cell mass. The outer cell mass is called as the trophoblast layer, and this is what the inner cell mass, embryonal mass. Now this blastula, this morula shifts toward the uterus through the isthmus of the uterine tube, and there it absorbs, this trophoblast cells absorb the uterine milk, and from that uterine milk they absorb the glycogen, and because of that the cavity is formed which is called the blastocele. So here also you have to make a correction of this spelling, blastocele, COEL. And a blastocyst is formed which is having a cavity filled with a fluid, and these are the inner cell mass cells. And true blastula is formed which is having the blastocele and the inner cell mass toward the one pole, and this is what called as embryonic pole, and another one is the abembryonic pole. So embryoblast cells, trophoblast cells and blastocele, this is what the structure of the blastula. So blastula is formed, and then it undergoes implantation. After the formation of hollow blastula, which is containing the trophoblast cells and the inner cell mass, it undergoes implantation. This process usually begins on the 7th day after the fertilization, and by the end of 10th day this embryo is completely buried inside the endometrium. तर इथे आपल्याला हे हा जो ब्लास्टुला आहे हा दिस इज एंडोमेट्रियल सेल्स, आणि ह्या एंडोमेट्रियल सेल्समध्ये आपल्याला या ब्लास्टुलाचं इम्प्लांटेशन होताना दिसते. द एम्ब्रियो युजली इम्प्लांट्स इन द फंडस ऑफ द युटेरस. मग अशी तुम्हाला मी डायग्राममध्ये दाखवलं, फंडसमध्ये हा आपल्याला इम्प्लांट झालेला दिसतो. द एम्ब्रियो अटॅचेस इट सेल्फ बाय इट्स एम्ब्रियॉनिक पोल क्लोज टू द एंडोमेट्रियम. एम्ब्रियॉनिक पोलच्या बाजूनच तो एंडोमेट्रियमला इथे जोडतो, म्हणजे इनर सेल मासच्या बाजूनच तो इथे ह्या एंडोमेट्रियमला अटॅच झालेला दिसतो. The trophoblast cells of the animal pole stick to the uterine wall, and the rapid division of these trophoblast cells lying against the embryonal knob takes place. इथे ज्या ठिकाणी या इनर सेल मासच्या बाजूनं एंडोमेट्रियलला हा एम्ब्रियो टच होतो, त्या ठिकाणी या ज्या सेल्स आहेत ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, ह्या रॅफली डिव्हाइड होतात आणि 2 लेयर्स तयार करतात. तर ही जी 2 लेयर्स आहेत त्याला म्हणतात, एक आहे पहिलं जे आहे ते सिन्सिओट्रोपोब्लास्ट, सिन्सिटिओट्रोपोब्लास्ट, आणि दुसरं जे लेयर आहे त्याला म्हणतात सायटोट्रोपोब्लास्ट. असे 2 लेयर्स या ट्रोपोब्लास्ट सेल्सने तयार केलेले आहेत. तर हा जो आहे सिन्सिटिओट्रोपोब्लास्ट, इट गिव्स द प्रोसेसेस विच एक्सटेन्सिव्हली इन्व्हेड द एंडोमेट्रियम. या ज्या सेल्स आहेत त्या एंडोमेट्रियममध्ये मिक्स होऊन जातात, इन्व्हेड करतात, त्याला घट्ट पकडून ठेवतात आणि त्यामध्ये समाविष्ट होऊन जातात एंडोमेट्रियल सेल्समध्ये. The lytic enzymes secreted by the trophoblast rupture the endometrial cells, thereby making a burrow, and in this burrow the embryo is implanted. आता हेच आपल्याला थोडं आणखी वेगळ्या डायग्राममध्ये इथे बघायला मिळेल. पहा, हिअर इन दिस डायग्राम दिस इज सपोजिंग एंडोमेट्रियल वॉल. हा जो आहे हा सगळा काय आहे, हा एंडोमेट्रियम आहे. दिस इज एंडोमेट्रियम, अंडरस्टूड. आणि दिस वॉट हे ब्लास्टुला, and here is these are the trophoblast cells which are forming these 2 layers, cytotrophoblast and the syncytiotrophoblast. तर या पद्धतीने या सिन्सिटिओट्रोपोब्लास्ट सेल ज्या आहेत त्या या इथे या एंडोमेट्रियल सेल्समध्ये मर्ज होतात, त्याला डिझॉल्व करतात आणि त्यामध्ये त्या एम्बेड होऊन जातात. आणि मग हा एम्ब्रिओ म्हणजे ब्लास्टुला या ठिकाणी आपल्याला इम्प्लांट झालेला पाहिजे होतो, की ज्या ब्लास्टुलामध्ये आपल्याला इथे हा ब्लास्टोसील पाहायला मिळतं. हे ब्लास्टोसिस्ट कॅव्हिटी और ब्लास्टोसील, and these are the inner cell mass cells, and these are formed into 3 layers. Here you can observe the 3 layers formation. इथे 1 लेयर, 2 लेयर आणि 3 लेयर. तर अशा पद्धतीने सुरुवातीला इथे 2च लेयर आपण इथे बघू शकतो या ठिकाणी, बायलॅमिनर लेयर. फर्दर मोर इट डिवाइड्स अँड अगेन 3rd लेयर इज फॉर्म्ड. आणि अशा 3 लेयर फॉर्मेशन झालेला जो एम्ब्रिओ असेल त्याला म्हणायचं गॅस्टुला. सो दिस ऑकर्स about 8 days after the fertilization. आणि मग या पद्धतीने आपल्याला
पुढे जाऊन याचं रूपांतर गॅस्ट्रुलामध्ये झालेलं पाहायला मिळेल. तर गॅस्ट्रुलेशन आपण हा पुढच्या भागामध्ये पाहणार आहोत. फॉर द टायमिंग वी आर गोइंग टू स्टॉप ओव्हर हिअर. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड द क्लिवेज, ब्लास्टोमियर, मोरुला and blastula formation and its implantation by forming these two different layers, that is the cytotrophoblast and syncytiotrophoblast, and implantation occurs in the fundus of the uterus. These are the brief things in this lecture. I hope you understood this all things and you will enjoy. So watch it again and again, read the notes in your notebook, draw nice diagrams in the notebook, and if you have any doubts you may ask me anytime. Till then, see you. बाय बाय. आपल्या काळजी घ्या, आपल्या स्वतःची आरोग्याची काळजी घ्या. कोरोनापासून व्यवस्थित प्रोटेक्शन करा, कोरोनाचे नियम पाळा आणि स्वतःला आणि इतरांनाही त्यापासून वाचवा. टेक केअर. बाय बाय.